ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ PMA ನಿಷಾದ್, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೋರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರಾರೋಗ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ ತೋರಿಸುವಾಗ ನನಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಅನ್ನಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಉಳಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಥರ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನನೇಕ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ವಿಷಾದ ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಆತಂಕ, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ, ಅಲ್ಲದ್ರೆ OCD, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೋರೋಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್, ತಲೆನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವೀಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ, ಟೌನಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೋರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಂತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ನಾನು ಯಾಕಿನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಅಂತಹ ಅನೇಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಂತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುರಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಹರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರು ಸಿಗರೆಟ್ ಎಳೆಯುವುದಂತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಎಳೆಯುವಂತೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರುವಾಗ ಅವರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಂದರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತಂಬಾಕಿನ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿರುವಂತಹ ಖುಷಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಗಿರುವಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಪವರನ್ನು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅದನ್ನು ಕೋಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು. എല്ലാം പഠന രീതിയിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അതിലെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് ആ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ക്ലിനിക്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പലരും പല മേഖലകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ നിഷാദ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം, രോഗം വരുന്നത് ചില മാനസിക നില തെറ്റിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷറും ഷുഗറും ഇങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മരുന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗി പൂർണ്ണമായിട്ടും അവൻ്റെ ജീവിതപാതയിലെ ഉയർന്ന നില കണ്ടെത്താറുണ്ട്. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതാണ്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഏറെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യം ഒരു കയറിൽ തൂങ്ങിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരായാലും ശരി, മുതിർന്നവരായാലും ശരി, ഒരു മിനിറ്റ് ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാനോ സമയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ ആവശ്യം ശാസ്ത്രകോട്ടയ്ക്കുള്ളത്. പലപ്പോഴും മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാനും പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടെൻഷന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു മനോരോഗിയാണപ്പ. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനോരോഗ വിദഗ്ധന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ കാണുമോ ഇവർ കാണുമോ ഒരു മാനസിക രോഗം എന്തുകൊണ്ട്, ഇതല്ല ശരിയായിട്ട്. മാനസിക രോഗം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ടെൻഷന് വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 100% പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം ഞാനിത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ 2-3 ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നായന്മാർ മൂലം ഒരു ഡോക്ടർ മാംഗ്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അയാൾ എന്ത് എന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല, കാസർഗോഡുകാരനാണെന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ രോഗിയോട് ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. അത് രോഗിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരറിയോ ഇവരറിയോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ആരെന്ന്, പക്ഷേ ഞാനൊരു കൗൺസിലറാണെന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവസാനം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാസർഗോഡ് നായന്മാർ മൂലയിലാണ്, ഇപ്പോൾ ഏനപ്പയിലാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ രോഗി പൂർണ്ണമായിട്ടും മരുന്ന് പോലില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ആ രോഗി എന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആടെ ഉണ്ടായ ചില മാനസിക വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്തെല്ലോ ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് സ്വയം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ രോഗിയാവും. പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലിച്ച അങ്ങനെ ഒരു മകനെ
ഈ നാടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത നിഷേധനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാസർഗോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ, നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. അതുവഴി ഈ ക്ലിനിക്ക് മാത്രമല്ല, വലിയൊരു ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾറ്റാനുള്ള ഒരു വലിയ ಸಂದರ್ಭം ನಿಷಾದಿനും ಅವರ ಕುಟುಂಬത്തിനുള്ള. ಇವತ್ತು ಮೈಂಡ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈಗಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿವತ್ತು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಗೊಳಪಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಶಾಂತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ನಾಗಾಲೋಟದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಮ್ಮದು ಅತಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಗ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಈ ಅಸಮತೋಲನ. ಇದನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹನೆ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. എല്ലാവരും പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കൂടുതൽ വലിയ സ്ഥാപനമായി ഇത് ഉയരട്ടെ. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷനുള്ള ആളുകളാണ്. ഞാനും ഡോക്ടർ നിഷാദ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് ഉദുമയിലും അതേപോലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് വരുന്നത്. അപ്പം കുറേ കേസുകൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, കുറേ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ പേഴ്സണലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി എന്നിലുണ്ട്, സാറിനെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത്. കുറേ കേസുകൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കാസർഗോഡിൻ്റെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വളർച്ച കൈവരിച്ചു വരുന്ന കാസർഗോഡിന് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഈ മൈൻഡ് വെയർ ഈ സ്ഥാപനം വളരട്ടെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നതോടെ, അതായത് ഈ ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ രംഗത്തിനും ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്ന നാടാണ് ഭാരതം. മനുഷ്യരെ മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന ഏതോ ഒരു ദിവ്യ പരിവേഷമാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് നാം എപ്പോഴും ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നത്. സതീഷ് ചേട്ടന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ, അതായത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ മനോനില എത്രത്തോളം തകരാറിലാണെന്ന്. അവർ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസിലും ഒരു മുഴം കയറിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. അത് നിഷാദിൻ്റെ അടുത്ത് പല ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അവരിന്ന് നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വേദിയിലും സംസാരിച്ച ഇതിൽപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വീകാര്യതകൾ വരികയും നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ക്ലിനിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭരായ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടണം. മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ സേവനം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാവരും വരുന്നയോടെയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇനി പോകുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നയോടാണ് പോകുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഇരലവും പരലവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ക്ലിനിക്കേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം സൈക്യാട്രി ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 1-2 ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞ് സൈക്യാട്രിയാണ്, മെൻ്റലിൻ്റെ ക്ലിനിക്കാണോ എന്നുള്ളൊക്കെ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു.
നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന രീതിയിലാണ് കാസർഗോഡ് ടൗൺ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം കൈവേദന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ നമുക്കാർക്കും മടിയില്ല. കാലുവേദന, വയറുവേദന, നെഞ്ചുവേദന, ചുമ, ജലദോഷം, കഫം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ആരോട് വേണമെങ്കിലും പറയും എനിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്, ഗുളിക എടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാരോട് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരോടും പറയില്ല, ആരോടും പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം അതെന്തോ ഒരു കുറ്റം പോലെയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അത് വലിയവനോ ചെറിയവനോ വയസ്സ് പ്രായഭേദം തന്നെ ഒന്നുമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരാം. അത് നോർമലാണ്. ഈ സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഭ്രാന്ത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മാറേണ്ടത്. നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പുതിയ അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം. നമുക്ക് ചില സമയത്തേക്ക് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തളരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ലാത്ത കുറേ സമയങ്ങളുണ്ടാവും, ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കുറേ സമയങ്ങളുണ്ടാവും, പേടിയുണ്ടാവും. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് നെഞ്ഞുവേദന വരുമ്പോൾ ഇതെന്തോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ അല്ല വേറെ എന്താണോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ദിവസം ഫുള്ള് പേടിയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിന് ടെൻഷനൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല. തലവേദനയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കുള്ള തലവേദനയുടെ കാരണം ടെൻഷനാണ്. ഈ ടെൻഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ സിഗരറ്റ് വലിക്കും, കുറേ ആൾക്കാർ കള്ളു കുടിക്കും, ലഹരി ഉപയോഗിക്കും. അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ ചികിത്സാ രീതികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചികിത്സ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു അസുഖമാണ്. മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി അസുഖമാണ്. ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമാണ്. ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖമാണ്. അഡിക്ഷൻ, ഡിപ്പെൻഡൻസ്, മദ്യത്തിൻ്റെ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് അസുഖത്തിനെ ചികിത്സിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് അസുഖത്തിനെ വേറെ രീതിയിലൊന്നും മാറില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അസുഖം പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒരാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാം, ആങ്സൈറ്റി വരാം, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. ഈ വരുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു രോഗം പോലെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാണുന്നതിൽ ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ജോബാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കുറേ ആൾക്കാർ സൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതേ പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞ് എന്താ റാഹത്ത്, എന്താ സമാധാനം, എത്ര സന്തോഷമായി. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു മാറ്റം, സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിട്ടില്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ കടം മാറിയിട്ടില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിയിട്ടില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള, കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു മനസ്സായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്ററുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതും ഇനിയും ഒരുപാട് സ്കോപ്പുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതാലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലിനിക്കും കൂടി കാസർഗോഡ് കൂടി തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നല്ല കുടുംബാംഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ, വെൽവിഷേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അച്ഛൻ്റെ അമ്മൻ്റെ ഉപ്പ അമ്മാൻ്റെ ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ಹೃದಯ ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟುള്ള ഒരു നന്ദി. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂತ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಎ ಕೆ ನಾಯನರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕಾಸರಗೋಡು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ PMA ನಿಷಾದ್ರವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ತುಂಬ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ನಿಷಾದ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಈ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.